حکومت قائم کرنے کے لیے طاقتوروں کے پاس کون سے 3 آپشنز باقی بچے ہیں؟ نون لیگ کو آخر کیوں بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو اس سارے عمل میں کیا مل سکتا ہے؟ وردی کا تقدس بحال کرنے کا وقت آن پہنچا، جبکہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ وہ سارے لوگ جو ہیں ان کے حمایت یافتہ وہ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں۔ آج کے گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر بڑی عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ بعض چیزوں میں کلیئرٹی ہے لیکن بعض چیزیں کنفیوز کرتی ہیں۔ حالات ایک گورکھ دندہ بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے بارے میں کوئی حتمی رائے اس لیے قائم نہیں کی جا سکتی کہ اس ملک کے اندر منٹوں، گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کے اندر صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، چونکہ ہم ایک ٹائم کے اوپر 1 2 3 4 نہیں 5 محاذوں کے اوپر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست بعد میں ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ ذاتیات کی باتیں ہوتی ہیں، اپنے ذاتی مفادات کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کون ایک شخص جو ہے وہ 3 جگہوں کے اوپر گیم کھیل رہا ہے اور کس سے جیتے گا کس سے ہارے گا، تب بھی آپ کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ مگر آج کی 2 اہم ڈیولپمنٹ یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور اوورال پاکستان کے سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں 2 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے نقطوں کو میں پہلے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اصل ٹاپک ہے کہ آپشنز کیا ہیں، حکومت کون بنائے گا اور یہ 3 آپشنز کیسے کام کریں گے۔ نمبر 1 آپ دیکھیے کہ سنی اتحاد کونسل اور مولانا راجہ ناصر صاحب جو تھے وہ پلس گور خان اور اس کے ساتھ عمر ایوب نے پریس کانفرنس کی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر براہ راست وہ پریس کانفرنس دکھائی گئی اور اس میں عمران خان صاحب کا نام لیا گیا، اور ایون اب تو فوٹو بھی چل جائے تو ان کو کوئی آر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں سنی اتحاد کونسل کے جو حافظ حامد رضا ہیں وہ فیصل آباد سے جیتے ہیں، وہ خود ایم این اے ہیں، لیکن وہ بھی آزاد امیدواروں کی حیثیت سے تھے، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے اور پھر اس کے بعد جیت گئے ہیں تو ان کی جماعت میں لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے بغیر کسی کنڈیشن کے اپنی جماعت کا جو امبریلا ہے، جو چھتری ہے وہ مہیا کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی آزاد امیدوار جو ہیں ان کو ایک گھر مل گیا، وہ جو پہلے سے خانہ بدوش ہوئے تھے اب وہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ ایک جماعت ہے، یہ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے۔ جب یہاں آئیں گے تو اس سے یہ حاصل ہوگا کہ یہ جو 70-80 لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کو جو اقلیتوں کی اور خواتین کی نشستیں ہیں وہ مل جائیں گی، اور اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے کوئی کنڈیشن تو نہیں رکھی، لیکن سنی اتحاد کونسل کا، اور پھر آپ دیکھیے کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اور ساتھ میں شیعہ مسلک کے ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت بڑی حقیقت اور ایک واضح مثال ہے کہ پاکستان کے اندر سنی شیعہ جو فسادات تھے وہ آئندہ نہیں ہوں گے، اور یہ مل بیٹھے ہیں، ایک یکجہتی ہے، سیاست اپنی جگہ کے اوپر۔ تو اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو کچھ نئی تبدیلیاں کی تھی اپنے رولز کے اندر، اس کے تحت کوئی خرابیاں ہوں گی، یا اس اتحاد کو ان چیزوں کو قبول کر لیا جائے گا، یا کس طرف نیج پہ چیزیں جائیں گی۔ تاہم اب تک اگر ان کی لائیو پریس کانفرنس چل رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے، اس کو سنا جا رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں، اور اس کے فوائد میں نے جو ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ ایک بڑا مثبت پہلو سامنے آیا۔ ابھی چند منٹ پہلے، بلکہ 1 گھنٹہ ہو چکا، مولانا شرانی گروپ جو ہے انہوں نے بھی اسد کیسر صاحب کی موجودگی میں اور گور خان کی موجودگی میں اور ان کے ساتھ عمر ایوب بھی بیٹھے تھے، دوسری پریس کانفرنس پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ ایک تو یہ اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب کو بھی لوپ میں لیا، جو کہ دھاندلی ہوئی۔ پھر جس طرح سے مولانا راجہ ناصر نے وہ چیزیں بیان کی تھی جو شیعہ مسلک سے ہیں، اور پھر اسی طرح سے شرانی گروپ نے بھی کہا کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ملنا چاہیے، عمران خان کے ہم ساتھ ہیں، پاکستان کے اندر ہم بہتری چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تیسری چھوٹی خبر یہ ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ تھا، شیر افضل مروت جو تھے انہوں نے چھلانگ بھی لگائی، ان کی ٹانگیں دونوں جو تھی وہ زخمی ہوئی، اور اس سلسلے میں کیا ہوا کہ ہفتے کے روز والے دن احتجاج میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت اور عامر مغل کے خلاف درخواستیں دائر ہوئی تھیں، اور آج ہی ضمانت مل گئی ہے، اور تحریک انصاف کو تیز ترین انصاف ملنا نون لیگ کے لیے ایک بڑی تھریٹ ہے اور بڑی دھمکی ہے، اور ان کو انصاف مل چکا ہے۔
अब आते हैं जी कि बल्कि 3 ऑप्शन से पहले मैं और चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ कि वर्दी का तकद्दुस जो है वो बहाल करने का वक्त आन पहुँचा है। एक जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, हाई कोर्ट के हैं। इन्होंने बड़ी दबंग किस्म की बातें की हैं कि वो वक्त आन पहुँचा है जिसमें वो फ़ौज को बराह रास्त कह रहे हैं कि वर्दी का जो तकद्दुस है उसको बहाल किया जाए, अपनी वर्दी को बेहतर बनाया जाए, सियासत से किनाराकशी इख्तियार की जाए। और मोहसिन अख्तर कियानी वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर बरहम हुए और वज़ीर आज़म को जो लापता अफराद हैं, बलोच तलबा हैं, वो जो उनके हक़ में एहतजाज करते हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी थी जिसके ऊपर समात के ऊपर नहीं आए थे, तो बरहम होते हुए कहा कि आइंदा समात पर मौजूद हों। इसके साथ कहते हैं कि जो फ़ौज है उसको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अपना जो मेयार है, जो चीज़ें हैं उनको बहाल किया जाए और इदारों की इस किस्म का इदारों का मजाक जो है वो नहीं उड़ना चाहिए और बच्चे भी उनकी कार्रवाइयों पर हंस रहे हैं। वर्दी के तकद्दुस को बहाल हर 2 सूरत में करना होगा। तो अख्तर कियानी साहब ने आज ये जो नोटिस लिया है और जिसमें हाकिम वक्त जो वज़ीर आज़म है उनको तलब किया, अब देखना होगा कि ये कब जाते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। ताहम ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट थी आज की। इसके साथ साथ देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो नून लीग को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, ये नुक्ता जो है और जो आगे मैं कहानी आपको बयान करने जा रहा हूँ, और इमरान खान को क्या मिल सकता है और क्या मिलना चाहिए, और 3 ऑप्शंस कौन से रह गए हैं। सबसे पहली बात कि नून लीग को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, उस ब्लैकमेलिंग का तल्लक मैं आखिरी नुक्ते को सामने रखता हूँ। लाहौर के अंदर नून लीग ने जो है ये बैलेट पेपर प्रिंट नहीं करवाए। इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि वो लाहौर से, भले ठीक है वो नून लीग का प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ से बैलेट पेपर वो प्रिंट करवाएं और वो जो सीट पहले से मनसेरा से हार चुके हुए हैं उसके लिए भी बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट हों। हाँ, अगर किसी हद तक किसी को लगता है कि ये नून लीग ने खुद किया तो मैं कम से कम इस चीज़ को नहीं मानता। ये बात करवाई गई और इसलिए करवाई गई कि नून लीग को ब्लैकमेल किया जाए। आज भी वो जो सहाफ़ी है राय असद खारलिया, उनका जो भी नाम है, वो उन्होंने खुद ट्वीट नहीं की वीडियो, उन्होंने खुद शेयर नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोर्स कोई सहाफ़ी बताता नहीं है, लेकिन अगर वो हल्फ दे के सोर्स बता दें तो ये ख़बरें उसी सुराग से निकलेंगी, ये उसी मुखबरी का हिस्सा होंगी जिन्होंने इन सहाफ़ियों को वहाँ पे भेजा जो सब के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें करते रहे। और ये सारी की सारी ब्लैकमेलिंग है। और प्रिंटिंग पेपर, बैलेट पेपर प्रिंट होने की वीडियो का सामने आना और फिर उसके ऊपर वावेला करना। फिर उस्मा बुहारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत अच्छे सवालात उठाए, लेकिन एक बात कहना कि कोई सहाफ़ी जो है वो किसी जमात का पेड मेंबर हो या उसके किसी ग्रुप का हिस्सा हो, वो तो आपकी जमात को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी भी तो एक ग्रुप का हिस्सा हैं। ये तो तकसीम हो चुकी और आप लोगों ने तकसीम की। आप वही हैं जिन्होंने इदारों को, अखबारात को, टीवी चैनल्स को अरबों रुपए दे के, अभी इलेक्शन हुए नहीं थे, एक रात पहले रात 12 बजे से 1 बजे तक अखबार प्रिंट हो जाते हैं, तो उन अखबारात के अंदर आपने मेन सुर्खी जो थी 4-5 कालमी खबर लगा दी थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, पीएम बन गए। तो वो पीएम एएम में बदल गया। तो आपने तो खुद भी तो मीडिया को खरीदने की कोशिश की। और ये भी दुरुस्त है, जो सच है हम आपके सामने रखेंगे, बयान करेंगे। ये प्रिंटिंग नून लीग नहीं करवा रही थी, ये प्रिंटिंग करवाई गई, एक खबर बनाई गई, उसको फैलाया गया। और अब आते हैं इस नुक्ते के ऊपर कि नून लीग को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है। ये मेरा नुक्ता ताकतवरों के लिए, सियासतदानों के लिए, जो इन सब के पास 3 ऑप्शंस बाकी हैं जिसमें अदलिया भी शामिल है, ये उनके साथ जुड़ा हुआ है। नून लीग को ब्लैकमेल इसलिए किया जा रहा है कि पहले तो मियाँ साहब वापस आए, आपने उनके अल्फाज सुने होंगे कि किस तरह से उनको जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, इस तरह से काले धन को जो है वो सफ़ेद किया गया। मैं उस वक्त भी मानता था कि मियाँ साहब को 8-10 दिन या चंद हफ्तों और महीनों के लिए जेल चले जाना चाहिए। उन्होंने उसके बरक्स क्या किया, डील करके आए, अच्छे खासे पैसे लगा के आए। जेल जाने के बजाय बायोमेट्रिक जो है वो एयरपोर्ट पे हुआ। फिर कहने लगे कि मुझे सादा और वाज़ेह अक्सरियत चाहिए, 2 ताय अक्सरियत चाहिए, मैं मखलूत हुकूमत नहीं लूँगा। हारी हुई पार्टी जो है वो रात के 11 बजे विक्ट्री की जो है वो स्पीच दे रहे मियाँ साहब। उसके बाद जब सीटें मिली तो आज तो उनसे सीटें वापस जाना शुरू होगी। इस्लामाबाद की 3 सीटें नून लीग से ले ली गई, अब तक पीटीआई को नहीं मिली, लेकिन उनको मिल जाएंगी। कमिश्नर ने कहा 13 सीटों के ऊपर एमपी और एमएनए की जो थी पिंडी की, हमने पिंडी डिवीजन में धांधली की, तो अब उनसे सीटें भी जा रही हैं, ऊपर से ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। और मियाँ साहब ने फिर ये कहा, वापस आता हूँ उस नुक्ते के ऊपर, कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। और ये फैसला जमाती जो इजलास था उसके बाद किया गया। और उस इजलास के दौरान इसहाक डार साहब ने यह मशवरा दिया है कि मियाँ साहब आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, और जिस कुर्सी पे आप बैठेंगे उसकी एक टांग भी आपके हाथ में नहीं होगी, आप वो सारी टांगें किसी और की होंगी। तो नून लीग ने यह कहकर कि हम हुकूमत नहीं लेंगे, इन्होंने ब्लैकमेल किया इस्टेब्लिशमेंट को। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ
साथ उन्होंने क्या किया कि हम हुकूमत तो बनाएंगे, मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे, मरियम साहिबा पंजाब की वज़ीर आला होंगी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। ठीक है जी, ये तो इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी कि हम आपको वोट दे देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन बदले में उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है पंजाब में आगे पीछे अपने लोग बिठाएंगे। अच्छा जी, जरदारी साहब सदर बनेंगे, चूंकि जरदारी साहब सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, ज़रा सी हैंकी फैंकी करेंगे तो जरदारी साहब मौजूद हैं और उनके लोग मौजूद हैं, जो ही हुकूमत से बाहर निकलेंगे यानी कि जो वोट दिया है तो उनकी हुकूमत तो वैसे भी गिर जाएगी और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी यस बॉस हैं, वोट पॉलिश करने उनको बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। अब जब मियाँ साहब ने ये कहा कि मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा, उनको धमकी दी, चूंकि वो चाहते थे कि मुझे भाईजान आईपीपी पाकिस्तान पार्टी नहीं, सिर्फ ये आज़ाद उम्मीदवार 25 से 30 मुझे तोड़ के दिए जाएं। जब वो नहीं टूटे और फिर गलत खबरें चलाई गई, 7 उम्मीदवार चले गए, 8 चले गए, उनमें से 4 लोग गए हैं और बाकी लोग जो हैं वो जाना नहीं चाह रहे थे। तो मियाँ साहब उनके सर के ऊपर तलवार रख रहे थे और ऐसे के जैसे कि उनके वो मुलाजिम हों, आर्मी चीफ साहब या DGISI। और आपको ये भी खबर दी थी कि आर्मी चीफ चाहते हैं कि वो नवाज शरीफ मेरी मर्जी से काम करें और नवाज शरीफ चाह रहे थे कि आर्मी चीफ मेरी मर्जी से काम करें। तो ये फड्डा जब हुआ और ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो फिर मियाँ साहब को उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया। मियाँ साहब फंस चुके हैं और मियाँ साहब आज सर्दी के महीने में मरी में चले गए हैं और कहा है कि मैं लोगों से मुलाकात करूंगा, लेकिन मियाँ साहब ने किसी से कोई मुलाकात नहीं करनी। उन्होंने वहाँ पे एंजॉय करना है, वहाँ पे हीटर लगाना है, वहाँ पे बिरयानी खानी है, वहाँ पे उन्होंने सीरी पाए खाने, सूप पीना है। तो मियाँ साहब को भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, लेकिन ऑप्शंस 3 बाकी हैं। नंबर 1, आपने ये तो देख लिया कि अवाओं का रुख बदला, फैसल जावेद पाकिस्तान गए, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपके सामने रखी। दफ़ा 144 के तहत FIR हुई, आज ही ख़त्म हुई, तेज़ तरीन इंसाफ मिलना शुरू हुआ। जजों ने साबिक़ वज़ीर आज़म को बुला लिया। एक इदारे के अंदर की भी जंग है, लेकिन एक अलग से गोरखधंधा है, मुझे उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़ते रहें आपस में। लेकिन ये कहा गया कि वर्दी जो है उसका तकद्दुस बहाल करो। ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 कि मियाँ साहब को ब्लैकमेल किया जाए। मियाँ साहब पीपल्स पार्टी पहले से रेडी है, कुछ लोग और देंगे आपको, आप दोनों और MQM को मिला के और चंद और लोग मिला के आप हुकूमत बना सकते हैं। तो मियाँ साहब ये हुकूमत लेना नहीं चाह रहे थे और ताहाल नहीं ले रहे और इसी वजह से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत लेते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत, हाँ मियाँ साहब हुकूमत नहीं लेते तो फिर मुसीबत कम है, चूँकि चंद सालों के लिए मुश्किलें होंगी लेकिन मुस्तकबिल आपका बच सकता है। अगर हुकूमत ले लेते हैं तो फिर बढ़ गए। अब पहला ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और बाकी सारे मिलकर हुकूमत बना लें, जिस वजह से वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप हैरान होंगे, जिसकी किताबें पढ़ी जा रही हैं कि किसी तरह से माशी इमरजेंसी लगाई जा सकेगी। इसके ऊपर मैं फिर आपको कहता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल तरीन बात होगी कि माशी इमरजेंसी लगा के इस सेटअप को, एक नए सेटअप को आगे बढ़ाया जाए। पहला ऑप्शन आसान है, माशी इमरजेंसी वाला ऑप्शन नहायत ही मुश्किल है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे कमिश्नर को आपने सामने लाया, मियाँ साहब उसमें ब्लैकमेल भी हुए, उसमें साख और सच की बात भी सामने आई और इसी तरह से और कमिश्नर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको असल में पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया और जिस अवाम ने इमरान खान को पसंद किया, इमरान खान को वोट दिए, उसी इमरान खान और उसी अवाम के फैसलों के अगेंस्ट जब फौज जाएगी या एस्टेब्लिशमेंट, तो उनके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है, चूँकि उन्होंने वो सारी हरकतें कर चुके हैं जो किसी के वहम व गुमान भी नहीं, वहम व गुमान में बिल्कुल नहीं थी। और इससे आगे तो और कुछ किया नहीं जा सकता। नंगे हो गए, गंजे हो गए, अगवा हो गए, लोग मारा गया, पीटा गया, उनके बाल काटे गए, क्या क्या नहीं हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये इस्टेब्लिशमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वर्दी की इज़्ज़त को बहाल किया जाए, सियासत से वो दूर रहें, अवाम जिसको पसंद करते हैं उसको वो भी पसंद कर लें, कोई बड़ी डील ना हो, बस अपनी अपनी डोमेन में काम करें। और ये जो आखिरी ऑप्शन है ये आसान भी है, ये मुश्किल भी है अगर ना करना चाहें। और बजाय इसके कि आप लूली लंगड़ी हुकूमत लेके आएँ, बजाय इसके कि माशी इमरजेंसी लगाएं, आप देख लीजिए IMF की वेबसाइट के ऊपर और बाकी जगहों पे स्टॉक एक्सचेंज जो है मुल्क के हालात क्या हैं, यानी कि बुरी तरीन सिचुएशन है, उसमें माशी इमरजेंसी भी या कोई भी इमरजेंसी भी आप लगाएंगे तो उसको आप अफोर्ड नहीं करेंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसके लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं। इमरान खान ने कह दिया मैं फतेह मक्का की तरह सबको माफ़ करूंगा। फिर ये देखना होगा कि ये तीसरा ऑप्शन जो निहायत ही आसान है, सारी चीज़ें हैं, इसको ये अवेल करेंगे या नहीं करेंगे। और फिर इमरान खान अगर हुकूमत में आते हैं तो उनके हवाले से भी मोरे पहले से तैयार हैं। ज़रा पीपल्स पार्टी, नून लीग मिल के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इमरान खान को अगर सारी सीटें मिल जाएँ, मिसाल के तौर के ऊपर 200 सीटें हैं MPA और MNA की, जिसके तहत वो पंजाब में भी हुकूमत बना सकते हैं, KPK में हुकूमत बना सकते हैं और वफाकी हुकूमत बना सकते हैं। तो देखना ये होगा कि जो सीटें इमरान खान ने जो डिमांड की थी, सिर्फ इतना कहा था मेरा जो मैंडेट है मुझे
واپس دے دو, باقی میں کوئی بغض و نات نہیں رکھتا, میں سب کو معاف کر دوں گا, میں آگے بڑھوں گا, میں ماضی کو بھول جاؤں گا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو فوج کے اندر سے عام فوجی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 80% فوجیوں نے ووٹ عمران خان کو دیے, وہ حکم غلط نہیں ماننا چاہتے. اب فوج کے اندر جو تقسیم ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ بجائے کور کمانڈر کانفرنسیں کرنے کے, بھائی جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لو. اور فوج ہمیشہ, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, محترمہ بینظیر بھٹو ہو, ضیاء الحق صاحب کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں, یہ ہمیشہ اس کے سامنے لیٹے ہیں جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے اور جو مضبوط ہے. کیوں؟ فوج کا عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اگر ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پہلی بار انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا, اس تجربے میں عمران خان کو کچلنا تھا, اس میں وہ کسی حد تک ناکام ہوئے اپنی سائڈ سے, لیکن عوام نے عمران خان کو اتنی بڑی جیت دلوا دی کہ اس کے سامنے تمام اسٹیبلشمنٹ, تمام ادارے, تمام طاقتور جو تھے وہ ہار گئے. تو ایسی صورتحال میں جو آپشنز 3 ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اتحادیوں سے مل کے حکومت بنائیں یا پھر ایمرجنسی لگائیں, وہ میں نے آپ کو سچویشن بتا دی. اور تیسرا کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو ملے, اس کو تمام سیٹیں دیں. عمران خان کی 180-82 سیٹیں ہو گئیں تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ساتھ اتحاد کرنے کی, دوسرے کو معاف کریں, آگے بڑھیں. زندگی چھوٹی سی ہے, دنیا سارا کچھ عارضی ہے, انا کو باہر کر دیں, یہ بھول جائیں آپ کو کوئی ایکسٹینشن دے گا یا ایکسٹینشن ملے گی. ہمیں کسی اچھے, تگڑے اور ایماندار اور سچے اور کھڑے سیپا سالار کی ضرورت ہے جو آئے ان تمام سیاستدانوں کو ساتھ لے کے چلے, نہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرے, نہ نون لیگ کی, نہ پیپلز پارٹی کی. عوام دیکھیں کس نے کیسی حکومت کی, کیا چیزیں ہوئی, میڈیا نہ بکے, اس کے اوپر پریشر نہ ہوں, اور خاص کر ملک کے اندر انصاف ہو, اور بالخصوص عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو اور وہ کسی کی ٹاؤٹ نہ بنے. اللہ خیر صلی اللہ, اس میں تو کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو یہ تینوں آپشنز موجود ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آج چین نے بھی بیان دے دیا کہ ہم پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم خوش ہیں, یا جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے ایک پازیٹیو وے میں سٹیٹمنٹ دی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ ویل کیا جائے گا. ایک دوسرے کو یہ سارے بلیک میل کر رہے ہیں, تاہم فوج کے اندر سے لوگ شہباز شریف کو قبول کر رہے ہیں لیکن مریم اور نواز شریف صاحب کو قبول نہیں کر رہے. یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر دے دوں. اس کے باوجود دیکھتے ہیں کون صدر بنے گا, کون وزیر اعظم بنے گا, کیا چیزیں ہوں گی. تو حالات جو ہیں وہ بڑے دیگر گو ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ آئے روز بھی اور چند گھنٹوں کے بعد بھی ہمیں واضح طور کے اوپر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن چیزیں پی ٹی آئی کی فیور میں ضرور جا رہی ہیں. عوام کے پریشر کی وجہ سے ہوا, ووٹ دینے کی وجہ سے ہوا, اور میں اس کو خونی انقلاب تو نہیں کہوں گا, وہ تو کسی صورت نہیں ہے, لیکن یہ خاموش انقلاب آیا. اور یقین جانیے اس کو انقلاب نہ کہا جائے تو اس بات کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ انہوں نے اپنا آپ منوایا, عوام نے, عمران خان نے اپنی حیثیت منوائی. فوج کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوئے کہ ہم تگڑے ہیں, عوام ہمارے ساتھ ہیں, تو لہٰذا عوام جو چاہتی ہے آپ ویسا کر لیں تو چیزیں اچھی ہو جائیں گی. اس میں نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہے, اور دیکھتے ہیں کون کب کیسے آزادی پائے گا, کس کو اصل میں آزادی ملے گی, کون انصاف کر پائے گا, کیا سنی اتحاد والی چیزوں جو ہیں جس میں آزاد امیدوار جائیں گے اس میں کوئی نکتہ چینی تو نہیں ہوگی. تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, دیکھتے جائیے, غور کریں اس کے اوپر, اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اور یوٹیوب چینل کو گزارش ہے سبسکرائب کیجیے, اور تیسرے ایپیسوڈ میں پھر آج آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.